Hello student, today we are going to learn the first chapter of 9th class is sets and firstly we know about the what is the sets and what is the method of writing sets. If we can definitely and clearly recite the objects of a given collection, then that collection is called a set. जेव्हा आपल्याला एखाद्या कलेक्शन मधील ऑब्जेक्ट कुठले आहेत हे डेफिनेटली आणि क्लिअरली माहीत असते तेव्हा त्या कलेक्शनला काय म्हणतात सेट म्हणतात. जनरली द नेम ऑफ द सेट इज गिवन यूजिंग कॅपिटल letters A to Z. When we give the name to the set, we use the capital letters to give the name of set. The member or element of the set are shown by using small letters. The member or elements are shown by using small letters. म्हणजे सेट दाखवण्यासाठी आपण A to Z या कॅपिटल लेटर्सचा उपयोग करतो आणि सेट मधील मेंबर एलिमेंट म्हणजे घटक दाखवण्यासाठी आपण स्मॉल लेटर्स A to Z चा उपयोग करतो. If A is an element of set A, then we write it as A is an element of set A. बघा सेट लिहिण्याची ही पद्धत बघा इथे. A is an element of set A. हा जो A आहे हा सेट दाखवत आहे आणि हा A हा एलिमेंट किंवा मेंबर दाखवत आहे. A is an element of set A असे ह्या सेटचे वाचन केले जाते. If A is not an element of set A, then we write A is not an element of set A. जर स्मॉल a हा ह्या कॅपिटल A चा घटक नसेल तर तो अशा प्रकारे दाखवला जातो. बघा इथे A is an element of set A हे दाखवलेलं आहे आणि इथे A is not an element of set A हे इथे दाखवलेलं आहे. Now let us observe the sets of numbers. बघा काही नंबर्सचे सेट हे दिलेले असतात त्यांना ते फिक्स नाव दिलेले असते जसे की n हा सेट नॅचरल नंबर्सचा असतो हे फिक्स आहे. त्यानंतर W म्हणजे होल नंबर. W इज द सेट ऑफ होल नंबर्स. N is the set of natural numbers, W is the set of whole numbers, I is the set of integers, Q is the set of rational numbers and R is the set of real number. हे सेट N, W, I, Q and R हे ह्या नंबर्सच्या सेटला दिलेले फिक्स नाव आहेत. Now we learn about the methods of writing sets. There are two methods of writing the sets. First is listing method or roster method and second is rule method or set builder form. First we see about the listing method. In this method we write all the element of a set in curly bracket as like this. This is the curly bracket. Each of the element is written only once and separated by commas. Each of the element is written by only one and it is separated by these commas. The order of an element is not important but it is necessary to write all the elements of the set. The order of the given numbers or given elements is not necessary but it is necessary to write all the elements of given set. जसे की बघा इथे दाखवले आहे इथे the set of odd numbers आहे between 1 to 10 चा. तर इथे ऑड नंबर लिहिलेले आहेत आणि हा सेट आपण ह्या प्रकारे इथे एक लिहून दाखवलेला आहे 7 3 5 9. म्हणजे इथे दिलेल्या एलिमेंटची ऑर्डर महत्त्वाची नाही आहे तर इथे सर्व एलिमेंट्सचा इथे समावेश करणं आवश्यक आहे हे इथे दाखवलेलं आहे. इफ ॲन एलिमेंट कम्स मोर दॅन वन्स देन इट इज कस्टमरी टू राईट दॅट एलिमेंट ओनली वन्स. म्हणजे बघा जर एलिमेंट्स हा एका सेटमध्ये परत येत असेल किंवा मोर दॅन वन्स टाइम येत असेल तर तो आपण इथं ओनली वन्स टाइमच लिहायचा आहे ह्या लिस्टिंग मेथडमध्ये. जसे की बघा रिमेंबर द लेटर्स R, M, E are repeated more than once. R is 2 times, E is 3 times and M is 2 times आलेले आहेत. परंतु हे आपण सेटमध्ये लिहिताना फक्त वन्स टाइम लिहायचे आहेत म्हणजे हे रिपीटेड लिहायचे नाही आहेत. जसे की इथं सेट केलेलं आहे ए इज द सेट ऑफ द स्पेलिंग ऑफ रिमेंबर REMB. इथे
आर, एम आणि ई हा रिपीट झालेला आहे, परंतु सेटमध्ये लिहिताना तो एका वेळेस लिहिलेला आहे. दिस इज द मेथड ऑफ लिस्ट. दिस मेथड इज कॉल्ड लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड. Now we see the another method, rule method or set builder form. In this method we do not write the list of element but write the general element using variable followed by a vertical line or column and write the property of the variable. बघा रूल मेथडमध्ये सेट लिहित असताना डायरेक्ट एलिमेंट न लिहिता त्यासाठी एक व्हेरिएबल लिहिला जातो. म्हणजे हा इथे बघा जसा की एक्स लिहिलेला आहे आणि या व्हेरिएबलच्या समोर एक व्हर्टिकल लाईन देतात आणि व्हर्टिकल लाईन दिल्यानंतर त्या व्हेरिएबल्सच्या प्रॉपर्टी लिहितात, म्हणजेच त्या व्हेरिएबल्सचे गुणधर्म लिहितात आणि त्या गुणधर्मावरून आपण सहज तो सेट कशाचा आहे हे ओळखू शकतो. जसे की बघा इथे एक्झाम्पल दिलेलं आहे, ए इज इक्वल टू एक्स, व्हर्टिकल लाईन, x इज द सेट ऑफ n 1, x कसा आहे, x इज द मोर दॅन 1 अँड लेस दॅन 10. म्हणजे ह्या सेटवरून आपल्याला लक्षात येईल की ह्या सेटमध्ये नॅचरल नंबरचा सेट आहे आणि त्यामध्ये 1 to 10 मधले नंबर्स आहेत. जसे की आपण जर लिस्टिंग मेथडमध्ये हेच जर लिहायला गेलो तर आपण डायरेक्ट काय लिहू, ए इज द सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. पण रूल मेथडमध्ये हेच कसे लिहितात, सेट ए is the set of all x such that x is a natural number between 1 to 10 असे ह्या सेटचे वाचन करतात आणि अशा प्रकारेच हा सेट लिहिला जातो रूल मेथडमध्ये. Now we solve the practice set 1.1. It depends on the set. First, write the following sets in roster method. First, set of even number. We know about the roster method. Roster method means listing method. Now we write down here the set of even number. First, set of even number. Suppose I give it A. Set A is equal to curly bracket. या ब्रॅकेटला काय म्हणतात, कर्ली ब्रॅकेट. सेट ऑफ इवन नंबर्स 2 4 6 8 डॅश डॅश डॅश. इवन नंबर हे इन्फायनाईट आहेत त्यामुळे इथे डॅश डॅश केलेले आहेत. हे झाले ह्या फर्स्ट क्वेश्चनचे ॲन्सर. त्याचप्रमाणे सेकंड क्वेश्चन, सेट ऑफ इवन प्राईम नंबर्स फ्रॉम 1 to 15. सेकंड नंबर इज set B is equal to curly bracket and 1 to 15 म्हणजे 1 to 15 मधील प्राईम नंबर्स आपल्याला इथे लिहायचे आहेत आणि तो कसा असला पाहिजे, इवन प्राईम नंबर असला पाहिजे. तो फक्त 2च आहे त्यामुळे इथे 2 लिहिला आहे आणि कर्ली ब्रॅकेट क्लोज केलेला आहे. अशाच प्रकारे तुम्ही राहिलेली 2 उदाहरणे सोडवू शकतात. उदाहरणे सोडवताना तुम्हाला काही जर अडचण आली तर तुम्ही माझ्याशी कमेंट बॉक्समध्ये शेअरही करू शकता. Then another second question, write the following symbolic statements in words. इथे symbolic statement दिलेले आहेत तुम्हाला, हे तुम्हाला वर्ड्स मध्ये लिहायचे आहेत. फर्स्ट आन्सर ऑफ द फर्स्ट इज 4/3 is an element of set Q. Then second number is -2 is, हे बघा इथे सिम्बॉल आणि वरती स्लॅन्टिंग लाईन आहे म्हणजे तो ह्या सेटचा एलिमेंट नाही आहे. -2 is not an element of set n. Then third one is, this example is the example of rule method. Set P is a set of all P such that P is an odd number.
इथे दिलेल्या माहितीवरून प्रॉपर्टीवरूनच आपण हा सेट लिहिलेला आहे. सेट P इज अ सेट ऑफ ऑल P's सच दॅट P इज an odd number. Now we solve 4 number question. Write the following sets using listing method. इथे 5 एक्झाम्पल दिलेले आहेत, त्यामधले मी 2 तुम्हाला सोडून दाखवत आहे, बाकीचे तुम्ही सोडवू शकता सहज. फर्स्ट इज ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलार इयर. इथे आपल्याला लिस्टिंग मेथडमध्ये सेट लिहायचा आहे. फर्स्ट क्वेश्चनचा आन्सर इथे लिहित आहे. सपोज मी सेटला नाव दिलं ए. ए इज द सेट ऑफ ऑल मंथ इन द इंडियन सोलार इयर. इंडियन सोलार इयरमधील मंथ्स कुठले आहेत? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, देन अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, then Poush, Magh, and last one is Falgun. Here curly bracket is closed. म्हणजे बघा सोलर इयर्स मधील सर्व मंथ्स इथे लिहिलेले आहे, त्याचा सेट ए ह्या सिम्बॉलने इथे दाखवलेला आहे. देन सेकंड इज लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लिमेंट्स. बी सेटला नाव देऊया कर्ली ब्रॅकेट टू शो द सेट कॉम्प्लिमेंट. आता इथे कॉम्प्लिमेंटचा आपल्याला सेट बनवायचा आहे लेटर्स दाखवणारा. मग आपण इथे घेऊया सी कॉमा ओ. लिस्टिंग मेथडमध्ये प्रत्येक एलिमेंट हा सेपरेट दाखवला जातो आणि तो कॉमाजने सेपरेट केला जातो. हे आपण शिकलो आहोत. यम आणि कुठलेही लेटर रिपीट केलं जात नाही. पी एल ई. यम रिपीट झाला आहे, आपण तो लिहिणार नाही कारण आपण इथे यम लिहिलेला आहे. देन ई पण रिपीट झालेला आहे, तोही लिहायचा नाही. एन अँड लास्ट टी. कर्ली ब्रॅकेट इज क्लोज्ड. अशा प्रकारे तुम्ही राहिलेली उदाहरणे सोडवू शकता. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. राईट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड. फर्स्ट ए इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 and 100. We write this set using the rule method. A is equal to, in curly bracket, A is the set of x such a x are equal to n square. कारण हे सगळे स्क्वेअर आहेत. n is the element of n. n is less than 10 or equal to 10. अशा प्रकारे आपण हा सेट रूल मेथडचा यूज करून लिहिलेला आहे. बघा यामध्ये जे नंबर लिहिलेले आहेत ते हा सेट दाखवून देखील आपल्याला लक्षात येतील. देन सेकंड नंबर बी is equal to 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. We write the set B by rule method, curly bracket, then x. Set B is the set of element x. X such a x is equal to 6n. n is the element of natural number and n is less than 9. Curly bracket is closed. हा बी सेट दाखवणारा हा इथे आहे लिस्टिंग मेथड आणि ही आहे रूल मेथड. देन थर्ड नंबर बघा सी इज इक्वल टू SMILE म्हणजे स्माइल ह्या वर्ड्स मधले लेटर इथे दिलेले आहेत,
परंतु ही लिस्टिंग मेथड आहे, तिला आपण रूल मेथडमध्ये कसे लिहायचे आहे, सी इक्वल टू कर्ली ब्रॅकेट, इन द कर्ली ब्रॅकेट सी इज द सेट ऑफ वाय सच y is a letter in the word smile, SMILE. Curly bracket close. Now the answer of 4 number, D is equal to Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. These are the days of the week. Then the set is indicate D is a set of such as Z. Z is a day of week. म्हणजे वीक मधले दिवस दाखवणारा हा सेट आहे डी.